what is a nested loops, right? Any loop can be placed in another loop is called as nested loops. So here we are seeing one sample program where if you are using the nested loop means you are displaying the information in the form of rows and columns. So you have to keep in this mind. Okay. Now we will see a sample example related to nested for loop. Okay. So class nested. Name of the class is nested. Afterwards we are starting the main method. Here we are having int I comma j. For I is equal to 0, I less than 10, condition true, I plus plus. Now what we are going to be doing is we have written one logic to display a format. Okay, now we will see how this format will be displayed. For I is equal to 0, I less than 10, condition true, it will enter here. For j is equal to I am assigning j value as I. Now j become a 0, 0 less than 10, condition is true. If the condition is true, what we are displaying? Dot. So it will first display the dot. Next j value will be incremented. J become 1, 1 less than 10, condition is true. Second dot, and so on. Okay. So till 10 dots it will print within a line. Afterwards j become 11, 11 less than 10, condition false. It will skip this statement, and please make a note here, system.out.print. System.out.print means all the stars are displayed within a one single line. If you take the print ln means it will print in a new line. Okay. So when the condition become false, it will skip this statement and this statement will be executed. After the first 10 dots, control will move to here. Okay. Yes. Now afterwards where the control will come? Control will come to your outer for loop. Now I become incremented. Now the new value of I is 1. 1 less than 10. Condition is true. It will enter into the inner for loop. J become 1. 1 less than 10. Condition true. Here it will display 9 dots. Okay. Means that much of a time the loop will be repeated here itself only. Okay. So hope you have understand this concept. Please go through it. If you execute, already we are familiar these nested loops. Okay. And now the important concept of for loop is for each version of the for loop. So you have learned this concept in your Linux. You have done in the practical also, but we are learning this same concept here with different syntax. Okay. The for each version of the for loop. So ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಫಾರ್ ಈಚ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ a ಲೂಪ್ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳಬಹುದು. So this is very important. Let us see where we are going to be using this for each version of the for loop. A for each style loop is designed to cycle through a collection of objects such as an array in strictly sequential fashion from scratch to finish. So for each style loop is designed to cycle through a collection of objects. So ಈ for each style loop ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಅರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅರೇ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ತನಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. The for each style is used to execute a collection of objects which are in an array is a strictly sequential fashion from start to finish. Okay. The for each style of for is also referred as enhanced for loop. ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ enhanced for loop ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ for each loop ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರೇಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. For each ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we are taking the collection of a list of elements through from an array of list. Okay. Yes. Now let us see the general form of a for each version. Then what is its syntax? For type ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟರೇಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೋಲನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅರೇ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ: ಟೈಪ್ ಇಟರೇಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೋಲನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಸೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ and iteration variable specifies the name of the iteration variable that will receive the element from a collection. So ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, collection means your array list. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, let us see this example. int nums of is equal to 1 to 10. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ array element ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. array variable nums is an array variable of integer data type and its size is 10, right? So now int sum is equal to 0 ಅನ್ನುವ ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. int sum is equal to 0. Then what is the syntax of for each loop? ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೈಪ್ ಇಟರೇಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಇಟರೇಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಟೈಪ್ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್, ಇಂಟಿಜರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಟರೇಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆರ್ ಕೌಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಉಂಟು, ನಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಸ್? ದಿಸ್ ಅರೇ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ 0th ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, 0th ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ 1. ಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್, ಸಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮ್ ನಲ್ಲಿ 0 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ಸೊ 0 ಪ್ಲಸ್ 1 1. 1 ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ತನಕ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅರೇ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರೇ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತನಕ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್, ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಆರ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ 1 ಇಂದ 2 ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ and next further process will be done. So ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ explanation ಮಾಡಿದ್ವಿ. With each pass through the loop, x is automatically given a value to the next element in nums. Thus on the first iteration x contains 1, on the second iteration x contains 2 and so on. Okay, so ಇದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನಾವು ಇನ್ನು ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Now class for each, main method ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಅರೇ ವೇರಿಯಬಲ್. ಅರೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದ ಟೋಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನ್ ಅರೇ ಈಸ್ 10. ಮತ್ತೆ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಗೆ ಅಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಲನ್ ನಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನ್ ಅರೇ to the x. Now I am displaying the value of x, that is 1. Sum plus equal to x, that is sum is equal to sum plus x. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and the sum is summation ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು, that is 55. that is 55. okay, yes. ಸೇಮ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಎಸ್, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 15. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 2 3 4 5. ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 15. ಇದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 1 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ 1. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ x ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅರೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅರೇ, ದಟ್ ಈಸ್ 2. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರ, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, 3 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರ, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 55.
ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗನೇ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ 1 2 3 4 5 ಸಮ್ಮೇಷನ್ 15 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ 55. ಓಕೆ, ಎಸ್. Next, there is one more important point to understand about the for each style loop. It is iteration variable is read only, as it relates to arrays. You can't change the content of the array by assigning the iteration variable a new value. For example, ಇಲ್ಲಿ example ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, let us see here. Class no change, class no change ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ ನಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಏನೇ ಒಂದು ನೀವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಟರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ, ಇಟರೇಷನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎನ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 10 ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈವೆನ್ ದೋ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಉಂಟು, 1 ಇಂಟು 10 10 ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. 1 2 3 4 5 ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಆಸ್ 1 2 3 4 5. The first for loop increase ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, the value of the iteration variable by a factor of 10. However, this assignment has no effect on the underlying array nums, as the second for loop illustrates the output shown here given in this point. Okay, so first ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ವಿನಃ ಅದು ಅರೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು, ಬಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬೇರೆದಾಗಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಮ್ ಅನ್ನುವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಮ್ ಅನ್ನುವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇಟರೇಷನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, so this will display 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and this will display 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Got it? Yes, adane ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That is why your for each loop is also acting as a read only. Okay, you are unable to modify, the iteration variable. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Next, our concept is iterating over multi-dimensional array. Multi-dimensional array ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. As we know, what is a multi-dimensional array? Array of array. 2-dimensional array ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ for each loop ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. The enhanced version of for also works on multi-dimensional array. As we know, multi-dimensional array is the array of array. Okay, this is important when iterating over multi-dimensional array because each iteration obtain next array, not an individual element. Multi-dimensional array ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರೇನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಹೊರತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಎಸ್.
Furthermore, iteration variable for the for loop must be compatible with the type of array being obtained. For example, in the case of two-dimensional array, the iteration variable must be a reference to a one-dimensional array. Okay, so ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ one dimensional array ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಇದು ಹೇಗೆ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ನಾವು ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ 3. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಉಂಟು, ಹೌದಾ, 2 ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟು. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ 3 rows and 5 columns. How many rows and how many columns? 3 rows and 5 columns. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ನಂಬರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? 0 0 ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ 0 plus 1 1 into 0 plus 1 1 1 into 1 1 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ 0 1 0 0 1 ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 1 into 2 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? 0 0 ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುಂಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 1. 0 1 ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟುಂಟು? 2. 0 2 ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟುಂಟು? 3, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಇನ್ನರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್, ಇದು ಔಟರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಾರ್ ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಇಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇಟರೇಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಆರ್ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು? ನಮ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ವೇರಿಯಬಲ್. ನಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ. ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ನಲ್ಲಿ 0 0 ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಉಂಟು, 0 1 ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಉಂಟು, 0 2 ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಉಂಟು, 0 3 ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ 4, 0 4 ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ 5. ಇದು 1 0 ಲೊಕೇಶನ್ 1 1 1 2 1 3 1 4. ಇದು 2 0 2 1 2 3 2 2 2 4 2 3 2 4, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 3 rows 3 columns ಉಂಟು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಂಟ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸರಿ, ಇಂಟ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಬಂದ್ರೆ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ ವೈ, ವೈಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಈ ಎಕ್ಸ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ. ಆ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾವುದು? 0 0 0 0 ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? 1 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಸಮ್ ಅನ್ನೋದು 0 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, 0 plus 1 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? 0 1. 0 1 ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟುಂಟು? 2. ಸೊ ಈಗ 2 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 1 plus 2 3. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಓಕೆ, ಸರಿ, ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಔಟರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಔಟರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಇಟಿರೇಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Since the for each style for can only cycle through an array sequentially from start to finish, you might think that it is users is limited
ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓನ್ಲಿ ಅರೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಾಳ್ತನ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಈಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್. ಈ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂದ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸಸ್ ಎ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಅರೇ ಫಾರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟು ಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಅರೇ ಫಾರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಅರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಉಂಟು, ಆದ್ರೇನು ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ನಲ್ಲೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಆಸ್ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೇ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್. ರೈಟ್, the for each style for is an excellent choice in this application because searching an unsorted array involves examining each element in sequence. ಸೊ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Other types of applications that benefit from each style loops includes computing an average, finding the minimum or maximum of a set, looking for duplicates and so on. So ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, now class search, let us see this sample example. Main method ಇಲ್ಲಿ one dimensional array, right? One dimensional array initialization ಮಾಡಿದ್ವಿ 1 2 3 4 5 6 7 8. so the length of array is 8 ಉಂಟು 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 7 ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ int value is equal to 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬಹುದು. ಬೂಲಿಯನ್ ಫೌಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೂಲಿಯನ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫಾರ್ ಈಚ್ ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಲನ್ ನಮ್ಸ್, ಫಾರ್ ಈಚ್ ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಲನ್ ನಮ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಟರೇಷನ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 6. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 6 ಇರುತ್ತೆ. 6 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ವ್ಯಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. 5 ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನೋ, ಫಾಲ್ಸ್. ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಯಾವಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ದ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಆಸ್ 8 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಫಾಲ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಫಾಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 7 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಫಾಲ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಉಂಟು, 5 ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ. 5 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ. ಫೌಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕಡೆ ನಾವು ಟ್ರೂ ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಆಗುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಇದು ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೂ. ಟ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೂ. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೌಂಡ್ ಅನ್ನುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ is one of a 4 marks important question, 4 to 5 marks question, very important. Your variation of a for loop is also very important. So that is about your iteration statement. Now we are moving to the jump case statements. Okay, jump case statements na naviga nodtivi. Yes, let us see. As we know what is a jump case statement, break, continue and return. We are familiar with break and continue, and here it is one more keyword is there, that is return.
These statements transfer control from one part to another part of your program. Okay, so why it is called a jump case statement? It transfers the control from one location to another location. Already we are familiar. Now we will see break statement. Break statement has three uses. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಜಾವಾ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ three uses. First, as you have seen, it terminates a statement sequence in a switch statement. So break statement ನಾವು three usage ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ switch case statement ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎ ಲೂಪ್. ಲೂಪ್ ನ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೊರಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೇಲೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಯಾವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಲೂಪ್ ಆದ ನಂತರ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೋ ಟು. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಂಪ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ C++ ನಲ್ಲಿ ಗೋ ಟು, ಬ್ರೇಕ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ. ಆ ಗೋ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗೋ ಟು ತರವೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ 2 marks. 2 marks ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 4 marks ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೋ ಟು, ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೋ ಟು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗೋ ಟು ಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎ ಲೂಪ್. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೂಪ್, ರೈಟ್? ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವಾಗ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. When a break statement is encountered inside a loop, the loop is terminated and the program control resumes at the next statement following the loop. So ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, whenever you are encountering this break statement in a loop, if you have specified any one of a conditions, right? If that condition is met, it immediately terminates and it will exit from the looping statement, and whatever the rest statement is exist, that will be ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಂಟು. ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಲೂಪ್ ಮೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ i = 0, i less than 100 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಒಳಗೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ i = 10. ಯಾವಾಗ i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಆಗುತ್ತೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ 0 = 10 ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 1 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 100 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ, 1 = 10 ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟು 9 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಆಗುತ್ತೆ, 10 = 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲೂಪ್ ಆದ ನಂತರ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೂಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. i = 0, i less than 100 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಫ್ i = 10 ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟರ ತನಕ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, and when you used inside a set of nested loops, the break statement will only break out of the innermost loop. ನಿಮ್ಮ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೋ ಟು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಟು ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಗೋ ಟು ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಗೋ ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಡೀಪ್ಲಿ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ಸ್. ಇಂಥ ಗೋ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಲೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಇರುವಾಗ, ಡೀಪ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಗೋ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇನ್ನರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಇನ್ನರ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಇಂದ ಡೀಪ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಇದರ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಲೇಬಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಅ ಗೋ ಟು ಲೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಲೇಬಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್. ಆ ಲೇಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಈ ಲೇಬಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಲೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಆದ ನಂತರ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ i is equal to 0, i less than 3, i plus plus ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ i ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ನಲ್ಲಿ i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಇಂಟ್ j is equal to 0, j less than 100 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ j equal to 10 ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. j ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ 10 ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಷ್ಟರ ತನಕ ಜೇನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಇನ್ನರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಜೆ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಬಟ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಆಗುವಾಗ 10 ಟೈಮ್ಸ್, 3 ಆಗುವಾಗ 10 ಟೈಮ್ಸ್, 4 ಆಗುವಾಗ 10 ಟೈಮ್ಸ್, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾಸ್ 0, ಪಾಸ್ 1, ಪಾಸ್ 2, ಪಾಸ್ 0, ಪಾಸ್ 1, ಪಾಸ್ 2 ಎಷ್ಟು ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಅಂತ ಮಾತ್ರವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ 3 ಲೂಪಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಟು ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು, ಅದೇನೋ ಆಚೀಚೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೀಚೆ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ವೆನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೂಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಿತ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಉಂಟು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಸ್ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಗೋ ಟು ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬ್ರೇಕ್ ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಲೇಬಲ್. ರೈಟ್, ಬ್ರೇಕ್ ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಲೇಬಲ್ ಕಡೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡುವ. ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ರೇಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೂಲಿಯನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೂಲಿಯನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್, ಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೂ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೋಲನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಲನ್, ಥರ್ಡ್ ಕೋಲನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲೇಬಲ್. ಗೋ ಟು ಲೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡ್ತಿರುವಾಗ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಲೇಬಲ್ ಕೊಡುವಾಗನು ಇಷ್ಟೇ ಇದೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೋಲನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಲನ್, ಥರ್ಡ್ ಕೋಲನ್. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ಬಿಫೋರ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಆಫ್ ಟಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಟ್ರೂ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್, ಟ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೂ, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವೋಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಔಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಎಲ್ಎನ್, ದಿಸ್ ವೋಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಾದ ನಂತರ
ಇದು ಥರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್, ರೈಟ್? ಇದು ಥರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವೋಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಬ್ರೇಕ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು? ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಯೂಸಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಇಂಥ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಔಟರ್ ಲೂಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಲೂಪ್ ಒಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರವೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡುವ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಲೂಪ್ 4 ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೈನ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಕೋಲನ್, ಸೊ ಇದು ಲೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಔಟರ್ ಕೋಲನ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ i = 0 i less than 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಔಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಎಲ್ಎನ್ ಪಾಸ್ i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಂಟ್ j = 0 j less than 100 j++ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ. ಇಲ್ಲಿ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ. 10 = 10 ಆಗುವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಔಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಔಟರ್ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಔಟರ್ ಲೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಇನ್ನರ್ ಲೂಪ್, ಇದು ಔಟರ್ ಲೂಪ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ 0 to 0 ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 1 2 3 4 5 6 ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಪಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ 0 ಕೋಲನ್ ಅಂತ ಬಂತು, 0 ಇಂದ ಹಿಡಿದು 9 ಬಂತು, ಲೂಪ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇದ್ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಔಟರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪಿನ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. So what is the purpose of continue? During the loop operation, it may be necessary to skip a part of the body of the loop under certain condition. ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡದೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ಎ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಜಾವಾ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಲೂಪ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟರೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಓಕೆ, ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇದರ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು? ಕಂಟಿನ್ಯೂ. What is the purpose of continue? Continue statement is skip a portion of a program or portion of body of a program in your under the condition met in a looping statement. Okay, yes, let us see here. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. ರೈಟ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಇಂಟ್ i = 0 i less than 10 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ, i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ i%2 = 0, 0%2 0 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? 0%2 = 0 0, ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1 less than 10 ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 0 1 2 3 ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, i%2 0%2 = 0 0 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1 less than 10 ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. 1%2 = 0 ಫಾಲ್ಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ,
automatically control will go to the next line. Okay, next ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ I value 2 2 less than 10 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ 2 ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. 2% 2 equal to 0 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ 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 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಏನೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಓಕೆ ಆವಾಗ 0 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, 2 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, 4 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, 6 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, 8 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 0 2 4 6 8 ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ 1 3 5 7 9 ಮಾತ್ರವೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ರೈಟ್. So in while loop and do while loop, a continuous statement causes control to be transferred directly to the conditional expression that controlled to the loop. So almost ನೀವು ಲೂಪಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ವೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಫರ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡೂ ವೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಷನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ 3 ಲೂಪ್ಸ್ ಎನಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೋಡ್ ಈಸ್ ಬೈಪಾಸ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲೇಬಲ್ ಆಗಿನೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಲೇಬಲ್, ಲೇಬಲ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೂ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಳಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಲೇಬಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಲೇಬಲ್ ಆಗಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಇಂಟ್ I is equal to 0 I less than 10 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ, j is equal to 0 j less than 10 ಕಂಡೀಷನ್ is true, j greater than I 0 greater than 0 false. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ j ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1 less than 10 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, 1 greater than 0 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಔಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಅಲ್ಲಲ್ವಾ, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಲ್ಲಲ್ವಾ, ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, Y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಆಗುತ್ತೆ, J ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಔಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ 0 1 ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಔಟರ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, I ಔಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು I ಬಿಕಮ್ 2 less than 10 ಕಂಡೀಷನ್ is true, j is equal to 0 0 greater than 2 false, 1 greater than 2 false, 2 greater than 2 false, next 3 greater than 2 true. ಆವಾಗ 0 2 4 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 0 2 4 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಉಂಟು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ jump case statement in Java. Okay, the return statement is used to explicitly return from a method. So ಯಾಕೆ ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, as we are familiar with return. ಹೌದಾ, ನಾವು C++ ನಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಮೆಥಡ್, ನಿಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಹಿಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, that is it causes program control to transfer back to the caller of the method. ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ at any time in a method the return statement can be caused to execution of a branch back to the caller of the method. So compulsory if you are using the return statement means it is used in you are implementing the concept in methods, that is functions. Okay, call method and caller method, called method, right? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಾಡಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್.
ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ರೈಟ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇದ್ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ದಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ಕ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೂಲಿಯನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೂಲಿಯನ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೂ, ಬಿಫೋರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೂ, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲರ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲರ್ ಯಾರು, ಮೈನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಮೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ರಿಟರ್ನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ಮೈನ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆದ್ರೇನು ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೈನ್ ಮೆಥಡ್. ದಿಸ್ ಮೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವೋಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ಮೈನ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, so that is the end of this chapter. Hope you have understand this chapter. In this chapter we have learned about iteration statement, looping statement and jump case statement. Okay, so all these topics are very very important, especially ನಿಮ್ಮ ಲೂಪಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫರ್ ಲೂಪ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಫರ್ ಲೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಲೇಬಲ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಸತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.